विष्णु सर्वतस्मृतवात् तीर्थदशाङ्गुलम्ह सकलध्यानार्थे गन्धाक्तपुष्पाणि समर्पयामि। त्या पधरावी भगवान ઉપર પોથીજી પર પધરાવો, ચંદનનો ચાંદલો ચોખા કરાવી આપજો। हरिः ओं श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। आ पुष्पनी माळा श्री स्वरूपने पधरावी आपजो। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजातिकर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमाल तेभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। अथ व्यासस्वरूप भगवान ની પૂજા શાસ્ત્રીજીની કરવાની। હરિ ઓમ। ધીરે ધીરે ભગવાનની આરતી ઉતારો। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। काना प्रभु नटवर मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे भगवान ने आरती अर्पण करो। देवाभिवंदनम्। वक्ताश्री ने आरती अर्पण करजो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
राधे दक्षिण कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा वरुणबिम्बफला धरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हनुमन्त विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार। पधारो
पवन कुमार यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अकाल्य हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री दत्तगिरनारी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। पितृनारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो
કિશોરી રાધે દુલારી રાધે કિશોરી રાધે દુલારી રાધે કિશોરી રાધે દુલારી રાધે મેરો પ્યારો નંદલાલ કિશોરી રાધે મેરો પ્યારો નંદલાલ દુલારી રાધે મેરો પ્યારો નંદલાલ કિશોરી રાધે મેરો પ્યારો નંદલાલ કિશોરી રાધે કિશોરી રાધે દુલારી રાધે કિશોરી રાધે દુલારી રાધે કિશોરી રાધે દુલારી રાધે કિશોરી રાધે દુલારી રાધે
किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। श्री सुखदेव जी महाराज की नमस्ये पुरुषं द्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितः। परब्रह्म परमात्माना चरणोनी अंदर दंडवत प्रणाम करी जे स्थाननी अंदर बैठा छे गिरनारनी पवित्र भूमि ने दत्त गिरनारी महाराज ने मां भगवती अंबा ने प्रणाम करी। प्रसंग विशेष आवाहित स्थापित पूजित બધા જ દેવોને પ્રણામ કરી પધારેલા સાધુ સંતો ગુરુદેવો સારસ્વત વૃંદ આ કથાના નિમિત્ત માત્ર યજમાન શિવલાલભાઈ જાદવ અને એમનો સમગ્ર પરિવાર અને આપ સૌ વાલા શ્રોતાઓના હૃદયની અંદર બિરાજમાન પરબ્રહ્મ પરમાત્માને મારા વંદન। આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય ગિરનારી। હવે નાસ્તો કરીને આવ્યા હોય એવું લાગે। આવો કથાનો પ્રારંભ કરું એ પહેલા દામોદર કુંડના પવિત્ર સ્થાનમાં બેઠા છે તો પેલા જ ભગવાન દામોદરને યાદ કરીએ। આપણે બધા દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ। તમને બધા લોકોને અહીંયાથી દામોદર સ્તોત્ર આપે છે, ભાઈઓ બહેનો બધાને, એટલે બધા લોકો મારી સાથે દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરો। દામોદર સ્તોત્રનો બહુ મહિમા છે, એમાં દામાકુંડના કિનારે આપણે બેઠા છીએ બધાય, એટલે દામોદરને યાદ કરીએ, ભગવાનને આપણે વિનંતી કરીએ બધા પ્રેમથી, અને ગળું છૂટું મૂકીને બધા ગાજો મારી સાથે। થોડા ભાઈઓમાં આપી દો અને થોડા બહેનોમાં આપી દો। श्री मुरली मनोहर लाल की करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटशपत्र शपुटशयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे त्रिबस्वा प्रेम थी पुकारो बधा लोगों का ब्रोत में तुदे गोविंद दामो
ધર્માધવે વિક્રે તુ કામા કિલ ગોપકન્યા મોરારિપાદા પીત ચિત્તવૃત્તિ દત્યાદિકં હવે ચાદવોચ ગોવિંદ દામો ધર્માધવે ગૃહે ગૃહે ગો પવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ પૂર્ણાનિનામા નિપઠન્તિ નિત્ય ગોવિંદ દામો ધર્માધવે સુખમ શયાનમ નીલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા તેનિ સ્થિતંત મયતા વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામો ધર્માધવે જીહવે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા દિવિનાશનાની ગોવિંદ દામો ધર્માધવે સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ ચાપ્યં ગોવિંદ દામો ધર્માધવે શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર્ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે વિભસ્વા મૃતમેતદેવં ગોવિંદ દામો ધર્માધવે ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પ્રેમ
મથી જે પાઠ કરે દામોદર દયાદાને સહજે ગોલોક સંચરે દામોદર દયાદાન સહજે ગોલો સંચરે સહજે ગોલો સંચરે. બોલીએ શ્રી મુરલી મનોહર લાલ કી જય. એ રાખો તમારી પાસે. દરરોજ આવીને સવારે પેલા એક પાઠ કરજો એમાંથી નિત્ય. જન્મને સુધારનારી અને મૃત્યુને મંગલ કરનારી એ શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે. હાર્મોનિયમ કમ કરો. જે લોકો શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળે પરમાત્મા એમનો જન્મ સુધારી દે છે. જન્મ સુધારે એટલી જ વાત નહીં, કિંતુ આપણું ભાગવત તો એવું લખે કે પરમાત્મા એના મૃત્યુને મંગલ બનાવે છે. જો વાલા, મૃત્યુથી ડરવાનું નથી, મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવવાનો છે. આવ્યા છે એ તો જવાનું તો છે જ. આ દુનિયામાં જે વ્યક્તિ આવે છે એ જવાનું જ છે. તમે 7 દિવસ માટે થઈને જુનાગઢમાં આવ્યા છો અને કથા વિરામ થશે તો પાછું ઘરે તો જવું જ પડશે ને, કે આશ્રમમાં બેસી જવું હોય. જવું જ પડે ને, નિયમ છે. એમ હું તમે આ પૃથ્વી ઉપર સંસારની અંદર મનુષ્ય બનીને આવ્યા છીએ તો મારું તમારું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. મૃત્યુથી ડરો નહીં. મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવો. પણ આપણે બધા તો આ મોત શબ્દ સાંભળીને ત્યાં 10 ડગલા પાછળ વહી જાય. નહીતર તમે જોજો, માણસ પોતાના જીવનથી કંટાળી ગઈ ને એટલે દિવસમાં કેટલી વાર બોલે, સાલું મોતે આવતું નથી, સાલું મોતે આવતું નથી, મોતે આવતું નથી. પણ એનું એ જ મોત તમારી પાસે આવીને ઊભું રહી જાય, કેટલા જાય. ગઈકાલે મેં કહ્યું હતું ને કે 7મા દિવસે કથા વિરામ થાય ત્યાં ભગવાનના વિમાન લેવા આવે, કોઈની આંગળી ઊંચી થઈ? બોલી શકાય, મોત આવતું નથી, પણ એના ઈ જ મૃત્યુ જો તમારી પાસે આવે તો એ મૃત્યુને હું તમે સ્વીકારી ન શકીએ વાલા. પણ મૃત્યુ એટલે શું? જીવન પર્યંત તમે આખું જીવન જે જીવા છો એ સમગ્ર જીવનનો પરમાત્માને હિસાબ દેવાનો દિવસ, આનું નામ મૃત્યુ. સંસારનો નિયમ છે, હિસાબ બધાને દેવું પડે. 7 દિવસ માટે અહીંયા કથા કરવા માટે આવ્યા તો 7મા દિવસે જ્યારે જઈએ કથા વિરામ કરીને ત્યારે આયોજકો, યજમાનો બધા આશ્રમવાળાનો હિસાબ સમજીને પછી જાય ને, જેની જેની વસ્તુ લાવ્યા એનો હિસાબ સમજીને પછી આપણે ઘરે જઈએ. તો જીવન પર્યંતનો સંસારનો હિસાબ દેવાનો પરમાત્માને દિવસ, આનું નામ મૃત્યુ છે વાલા. કબીર સાહેબ એમ કે છે, આખી દુનિયા મૃત્યુથી ડરે, પણ મારા માટે તો મૃત્યુ એ પરમાત્મા સાથેનું મિલન છે. કબીર એમ કે છે, ક્યારે હું મરું ને ક્યારે ભગવાનની સાથે મારું મિલાપ થાય. જગત ભલે ડરે મૃત્યુથી, કબીર કે હું ડરતો નથી. મરને સે સબ જગ ડરા, કબીર સાહેબના શબ્દો.
मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। क्यारे मृत्यु पामू, क्यारे मारा मालिकनी साथे मारू मिलन थाय। એટલા માટે મેં કહ્યું હતું ભાગવતની કથા છે ને એ મૃત્યુનો ક્લાસ છે, આ મરતા શીખવાડે છે। અને યાદ રાખજો ત્યારે ભાઈ બહેન, તમારા મનમાં એવો ખ્યાલ હોય કે ભાગવતની કથા સાંભળશું એટલે મૃત્યુથી બચી જશું, ભૂલી જજો, નહીં બચો। ગંગાના પવિત્ર કિનારા ઉપર અનશન વ્રત લઈને બેઠેલો રાજા પરીક્ષિત, જેને પાણી પણ મોઢામાં નહોતું નાખ્યું, 7 દિવસ એક આસન ઉપર બેસીને દિવસ રાત કથા સાંભળી, એ પરીક્ષિતને મૃત્યુ બચાવી નથી શક્યું। મરવું તો એની પીડ્યું ભાગવત સાંભળીને। ભાગવત સાંભળવાથી હું તમે મૃત્યુથી નહીં બચીએ, પણ મૃત્યુનો ડર આપણા મનમાં જે છે ને એ ડરથી હું તમે બચી જશો। મૃત પ્રત્યે જે આપણને પ્રેમ નથી, અને આપણે બધા મુક્તિ માગીએ કે મરીએ તો મુક્તિ મળે, મુક્તિ મળે, બાકી નરસૈયો તો એમ કે હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે। જેણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એને મુક્તિની જરૂર જ નથી। તો ભાગવતની કથા કેવી છે? જન્મને સુધારનારી અને મૃત્યુને મંગલ કરનારી કથાનો આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ। ત્રીજા દિવસની કથા યાત્રાને આગળ લઈ જાવ ત્યારે વ્યાસપીઠ ઉપરથી બહુ દુઃખદ સાથે એક ભાવ પ્રગટ કરવો પડે છે। આજે ગઈકાલે રાજકોટની અંદર બહુ મોટી એક દુર્ઘટના બની। ટીઆરપી ગેમ ઝોનની અંદર લગભગ 24-25 બાળકોના આગ લાગવાથી મૃત્યુ થયા। ગઈકાલે બહુ મોટી દુર્ઘટના બની છે। એ બધા જ પરિવાર વતી અને દિવંગત આત્માઓ વતી, દિવંગત આત્માઓને આ જૂનાગઢની વ્યાસપીઠ ઉપરથી એક વક્તા તરીકે હું મારી સંવેદના પ્રગટ કરું છું। ગયેલા જીવાત્માઓને આપણે બધા જ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ। ઠાકોરજી એના ધામની અંદર વાસ આપે, અને જે પરિવારે પોતાના દીકરાઓ સ્વજનો ગુમાવ્યા છે એ પરિવારને ભગવાન સહન કરવાની શક્તિ આપે। મારી એક ભાવના છે, જ્યારે જ્યારે આવી દુર્ઘટનાઓ બને અને મારી કથાઓ શરૂ હોય ત્યારે 2 મિનિટ માટે એક સમાજ કલ્યાણ માટે થઈને આપણે મૌન રાખતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયાથી ઓમ શાંતિનો નાદ થાય એટલે આપણે બધા જ આંખ બંધ કરી અને 2 મિનિટ મૌન પાળશું, અને પછી 2 મિનિટ એના નામનું કીર્તન કરી અને આપણે ફરી વખત કથા યાત્રામાં જોડાશું। બધા લોકો ફરજિયાત આંખ બંધ કરીને 2 મિનિટ હૃદયના ભાવથી મૌન ધારણ કરશું। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। ओम शांति शांति शांति। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। બધા પ્રેમથી બોલો, આપણા સ્વાર્થ માટે નથી, કોઈની શ્રદ્ધાંજલિ પ્રેમથી। रघुपति राघव
गज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ओ सीताराम सीताराम गज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री सोमनाथ महादेव की जय। સદગત બધા જ આત્માઓને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ચિર શાંતિ આપે. દત્ત ગિરનારી મહારાજ અને ભાગવત ભગવાનને વ્યાસપીઠથી પ્રાર્થના કરીએ કે આવી દુર્ઘટનાઓ બીજી વાર ક્યાંય ન બને. મારી સંવેદના શ્રદ્ધાંજલિ, આપણી સરકાર પણ જાગૃત બને અને આવા બધા દુર્ઘટનાઓથી આપણે બચીએ એવી પ્રાર્થના કરી. આવું ફરીવાર કથાની અંદર નિમજ્જન. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો. તો જન્મને સુધારનારી અને મૃત્યુને મંગલ કરનારી એ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે. બેનો, તમારા વિભાગમાં કથામાં બહુ ડિસ્ટર્બ થાય છે, બહુ એટલે બહુ. મારી કથાઓમાં 5-5 હજાર માણસ બેઠા હોય તો એટલો ડિસ્ટર્બ નથી થતો, એટલો તમારે 50 જણામાં થાય છે. આ દુઃખ જ છે. મહેમાન આવે ને તો જ્યાંથી આવે ત્યાં બેસી જાઓ. કથા પૂરી થાય ને પછી મળજો ને આવકારો આપજો. પછી કથાની મર્યાદા ન તૂટે. આ થોડા કડક શબ્દોમાં આજે કહું છું. કારણ કે કથા છે ને આખી મોઢે ચાલતી હોય છે, મારી લાઈન તૂટી જાય કથાની. અને હું બહુ ડિસિપ્લિન વાળો, મેં ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું, આ તમારા માટે જ નહીં, દરેક કથાઓની અંદર આ કથા પૂરી કરીને હું સોમનાથ કથા કરવા જાઉં છું, સીધો જ અહીંયાથી. મારા પોતાના પરિવારની કથા છે, પિતૃ પાછળ. અમારો પંડ્યા પરિવાર ઠાકોરજીએ કૃપા કરી છે. સોમનાથમાં અમે કથા કરી તો 2 દિવસ પહેલાં મિટિંગ થઈને મનસુખમાં મેં ચોખ્ખું જ કીધું, બહુ ડિસિપ્લિન. શરૂ કથામાં મને એક ક્ષણનો પણ વિક્ષેપ નહીં થાય તો જ વક્તા તરીકે મને પસંદ કરજો. એટલે તમે બધાય ઠપકો નથી, મારા પોતાના છો. અને આપણું ધ્યેય, આપણે એટલો ખર્ચો કર્યો એ કથા માટે કર્યો છે તો એ સાર્થક તો થવું જોઈએ ને વાલા. પણ થોડુંક કાનમાં વધારે પડી જશે ને તો તમારું કલ્યાણ થશે, નકરી થશે પણ થોડુંક મારા ખિસ્સામાં બીજું આવશે. આ મનસુખ મામાની એટલી બધા 1000-1500 માણસો લઈ જાય પણ કોઈ દિવસ ક્યાંય 1 મિનિટે ખલેલ ન હોય કથામાં. જોકે તમારો એ વાક નથી. આ ક્યારેક મળતા હોય મહેમાનો, બધાય સગા સંબંધી હોય એટલે એકબીજાને ભેટવાનું મન થાય ને, ભેટતા નહીં. બપોર કથા પૂરી થાય ને એટલે મોહનથાળનું બટકું મોઢામાં આપી દેજો. બહુ આનંદ આવે ને તમને તો. પડદાની ઓલી પાછી છૂટ છે. તો જન્મને સુધારનારી અને મૃત્યુને મંગલ કરનારી એ શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે. ગઈકાલની કથાનું અનુસંધાન
ભગવાન ભીષ્મ ઉપર કૃપા કરવા માટે થઈને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં પહોંચ્યા છે. ત્યાં આપણે કથા મૂકીએ. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનની અંદર ભીષ્મ બાણશૈયા ઉપર સૂતા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ આવીને કહ્યું, દાદા હું કનૈયો તમને દર્શન દેવા આવ્યો છું. ભીષ્મએ કહ્યું કે પ્રભુ દર્શન દેવા હોય તો મસ્તક પાસે નહીં, પગ પાસે આવીને ઉભા રહો. ભીષ્મના શરીરમાં એટલા બધા બાણ વાગ્યા હતા. ભાગવત તો લખે કે ભીષ્મને ઓશિકું પણ બાણનું હતું. જોવાલા, ભીષ્મ કોના દીકરા છે? ગંગાના દીકરા છે. આપણે એમ કહીએ ગંગામાં સ્નાન કરીએ એટલે આપણા પાપ ધોવાઈ જાય. તો ભીષ્મને 6 મહિના સુધી બાણશૈયા ઉપર રહેવું પડ્યું. આખી ગંગા એ આખા જગતના પાપ ધોવે, તો એના દીકરાને કેમ 6 મહિના બાણશૈયા ઉપર રહેવું પડ્યું? આનું કારણ કે ભૂલથી થયેલા પાપ છે ને એ જ ગંગાજી ધોવે. બાકી આપણે બધાએ પ્લાનિંગથી કર્યા હોય ને એ ગંગા નો ધોવે. આનો મતલબ એ કે માણસે પોતાનું કર્મ તો ભોગવવું જ પડે. ગંગા કર્મની અંદરથી પોતાના દીકરાને મુક્ત નથી કરી શકતી. મને તમને કઈ રીતે કરી શકશે? બતાવો. 6 મહિના સુધી બાણશૈયા ઉપર ભીષ્મ પિતામહ રહ્યા છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનની અંદર. આપણા એની અંદર 2 વ્યક્તિ ઈચ્છા મૃત્યુના સ્વામી છે, જે પોતે ધારે ને ત્યારે મૃત્યુ આવે પેલા નહીં. એક આ ભાગવતનો ભીષ્મ અને બીજા રામાયણના ભૂષુંડી. આ 2 વ્યક્તિ એવા છે કે જે પોતે ધારે ત્યારે મૃત્યુ આવે એ પેલા મૃત્યુ એની પાસે ડોકું ન કાઢી શકે. તો કોઈને એમ થાય કે ભીષ્મ જ્યારે ધારે ત્યારે મૃત્યુ આવી શકતું હતું, તો 6 મહિના બાણશૈયા ઉપર રહ્યા શું કામ? એને પીડા શું કામ એટલી બધી ભોગવી? તો 6 મહિના સુધી ભીષ્મ પિતામહ ઉત્તરાયણના સૂર્યની રાહ જોતા હતા. ઉત્તરાયણનો સૂર્ય થાય ને ત્યારે મૃત્યુ પામવું છે. આનું કારણ શું? ભાગવત એવું લખે કે જે માણસનું મૃત્યુ ઉત્તરાયણના સૂર્યમાં થાય ને એ માણસે કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ લઈ અને ફરીવાર આવવું પડતું નથી. આપણા અયન છે. પધારો. સંત રામ 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 સંત રામ 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 સંત રામ 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 સંત રામ રામ સંત રામ 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 રામ गिरनारी तुम्हारी
સદગિરનારી મહારાજ કી. આપણી કથાની અંદર આજ ભારતીય આશ્રમના પૂજ્ય મહાદેવ ભારતી બાપુ અત્રે આપણી સૌ વચ્ચે આશીર્વાદ દેવા માટે થઈને ઉપસ્થિત થયા છે. ત્યારે આપણે સૌ કોઈ તાલીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીએ. પધારો. મારા યજમાન પરિવાર વતી મારી વ્યાસપીઠ આપનું સન્માન કરે છે. સંત બડે પરમારથી શીતલ ઉनको અંગ તપત બુજાવે ઓર કી દે દે આપકો અંગ. બહુ જ સરળ સ્વભાવનું વ્યક્તિત્વ. વાહ, જય હો જય. હું ઘણી વખત મારી કથાઓમાં કહેતો આવ્યો છું, આપણે ત્યાં કોઈ સારો પ્રસંગ હોય, લગ્ન હોય, યજ્ઞ હોય, અથવા તો આવી કોઈ કથાઓ થતી હોય, આવા પ્રસંગોની અંદર આવા સંતો પધારે ને, એ આપણું ભાગ્ય નહીં પણ આપણું સૌભાગ્ય છે. વાલા યાદ રાખજો. અને આ સંતો એ આપણા સત્કર્મથી ભગવાન રાજી છે એની સાઇન સિગ્નેચર કરવા માટે થઈને પધારતા હોય. બાપુ પણ યજમાન પરિવારનું સ્વાગત કરવા માંગે છે. નમઃ શ્રી દ્વારિકેશાય પરમાનંદ નમોર્તયે પરિવાર સમેતાય શંખોદ્ધાર વિરાજિની. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આવો ફરીવાર કથાની અંદર નિમજ્જન કરીએ. 6 મહિના સુધી ભીષ્મ પિતામહ બાણશૈયા ઉપર રહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત અને મહાભારત લખે 6 મહિના સુધી ભીષ્મ પિતામહે પોતાના મુખની અંદર પાણી નથી. અને એમાં ભગવાન દર્શન દેવા માટે ગયા છે. અને ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે અર્જુન, ભીષ્મ પિતામહે 6 મહિના સુધી બાણશૈયા ઉપર રહ્યા, પાણી નથી પીધું, અને પાણી પીવડાવો. કોણ પાણી પાય? અને પરિવારમાં તો કોઈ છે નહીં. ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે અર્જુન, એક કામ કરો ને, આ ગંગાના પુત્ર છે, એક બાણ મારીને અહીંયા જ ગંગાજીને પ્રગટ કરી દો, ગંગાજળનું પાન કરાવો. ગંગાના પુત્ર એટલે ભીષ્મ ગાંગેય કહેવાના છે. વાલા, અને જ્યાં ગંગાજળનું પાન કરાયું અને ત્યાં ભીષ્મએ ભગવાનને કહ્યું કે પ્રભુ, એક વાત કહું. હા. ભગવાન દ્વારકાનાથને કહ્યું, ભીષ્મ, એક પ્રભુ મને બતાવો ને, મેં ક્યારેય કોઈનું ખરાબ કર્યું નથી મારા જીવનમાં. બહુ સમજો. ભીષ્મ કહે છે કે મેં ક્યારેય કોઈનું ખરાબ કર્યું નથી, પણ પ્રભુ, મેં ક્યારેય કોઈનું ખરાબ વિચાર્યું નથી. તો 6 મહિના સુધી મને બાણશૈયા ઉપર રહેવું પડ્યું, મને આ કઈ સજા મળી બતાવો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, દાદા, તમે ખરાબ કર્યું નથી, ખરાબ થતું જોયું છે. અરે પ્રભુ, શું વાત કરો છો? મેં ખરાબ થતું જોયું છે? હા દાદા. પ્રભુ, બતાવો ને, શું ખરાબ થતું જોયું? અને ત્યારે દ્વારકાનાથે કહ્યું કે દાદા, જ્યારે ભરી સભામાં પેલો દુષ્ટ દુશાસન દ્રૌપદીની લાજ લૂંટતો હતો, ત્યારે દ્રૌપદી બધાની પાસે ગયા, મને કોઈ બચાવો, મને કોઈ બચાવો, મને કોઈ બચાવો. દ્રૌપદીને બચાવવા માટે ત્યારે કોઈ ના આવ્યું. દાદા, એ સભામાં તમે બેઠા હતા. દ્રૌપદી એ તમારા કુળની પુત્રવધુ હતી. દ્રૌપદી આવી તમારી પાસે ખોળો પાથર્યો કે દાદા, હું તો તમારા ઘરની વવારું છું, મને બચાવી લ્યો.
અને છતાં દાદા ત્યારે તમે દ્રૌપદીને બચાવી નહીં, તમે નીચું જોઈ ગયા. ઈ પાપ તમે 6 મહિના સુધી બાણશૈયા ઉપર રહીને ભોગ્યું છે. આનો મતલબ પાપ કરો નહીં તો કાંઈ નહીં, ખરાબ થતું ક્યાંક જોવાઈ જાય ને વાલા, તો એ ભોગવવું પડે ને ભોગવવું પડે છે. ભગવાન દ્વારકાનાથે કહ્યું કે દાદા વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠ કરો, તમારી મુક્તિ થશે. જો વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠનો બહુ મહિમા છે હો વાલા. તમે તમારા જીવનમાં પૂજા પાઠ માળા નિત્યક્રમ કાંઈ ન કરી શકો ને, કાંઈ જરૂર નથી. મારી વ્યાસપીઠ તમને છૂટ આપે, પણ દિવસમાં એક વખત ગમે ત્યારે એકવાર વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો. ભગવાનના 1000 નામ છે, બહુ મહિમા છે. નિયમ લેજો. જુનાગઢની કથામાં આવ્યા છો, આવા પવિત્ર સ્થળમાં આ ગિરનારની ગોદમાં બેઠા છો, ત્યારે નિયમ લઈને જજો કાંઈક. બાકી તો જેવી પોથી લઈને હું આવ્યો તો એવી જ પોથી લઈને 7મા દિવસે વહી જઈશ. જો તમે કથા સાંભળીને કાંઈ તમારામાં ફેર નહીં પડે તો આ બધું સાર્થક નથી વાલા. અને તમારું જીવન પરિવર્તન થશે કંઈક કથાના માધ્યમથી. એકાદ નિયમ લેશો. મેં પેલા દિવસે કે બીજા દિવસે કહ્યું હતું કે હું કોઈ કથામાં કોઈ દિવસ મારો પૈસો બોલીને જતો નથી. આ કથામાં ન આવ્યો હોય, ભાઈને ખબર છે, ભરતભાઈ. દરેક કથાઓમાં તો હું મારા સ્ટાફનું નક્કી કરીને જતો, આ કથામાંથી એ કંઈ કરી ન થાય, બધું તુલસીભાઈ ઉપર છોડી દીધું હતું. પણ તમને કહું આજે કે મારી કથામાંથી 7 દિવસમાંથી તમારે કાંઈ દેવું હોય ને તો એકાદો કાંઈક કથામાંથી નિયમ લઈને જાજો. તમારું જીવન પરિવર્તન થશે ને તો મને એવું થશે કે જાદવ પરિવારે લાખો રૂપિયા દક્ષિણા આપી હતી સાહેબ. જો તમારા જીવનની અંદર કંઈક ફેરફાર થશે તો રોજ વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠનો નિયમ લ્યો. અને હું તો કહું અહીંયા જ્યાં સુધી છો જુનાગઢમાં ત્યાં સુધી એક વખત રોજ આખો દિવસમાં બપોર પછી કથા પૂરી થાય ત્યારે ગમે ત્યારે દામાકુંડે જઈને એક વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરી આવો. બહુ મહિમા છે. તમે એની ફલશ્રુતિ જોજો. વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠ કરવાથી શું મળે છે. સિદ્ધપુરની અંદર પૂજ્ય દેવશંકર બાપા થઈ ગયા. એ દેવશંકર બાપાને કોઈ એક વખત પ્રશ્ન કર્યો. આજે પણ દેવશંકર બાપાનો આશ્રમ છે. દેવશંકર બાપા એટલે પૂજ્ય ડોંગરીજી બાપા જેને સામેથી મળવા જતા એવી હસ્તી. એ દેવશંકર બાપાને કોઈ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં બધું લખ્યું છે પાઠ કરવાથી આ મળે, ભયમાંથી મુક્ત થાય, સંપત્તિ મળે, આ બધું સાચું છે? પુત્ર મળે? ત્યારે દેવશંકર બાપાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. દેવશંકર બાપાએ કહ્યું નામ કોના છે વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં? તો કે ભગવાનના. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરવાનું કે છે કોણ? તો કે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકાનાથ. કોને? તો કે ભીષ્મને. એની હાજરીમાં? તો કે હા. તો કે ખુદ ભગવાન જ્યારે ભીષ્મ જેવા ભીષ્મને કહેતા હોય એક ભક્તને, તો એમાં શું ખોટું હોય? એમાં કઈ શંકા કરવાની જરૂર જ નથી. વાત કઈ ખોટું ન હોય. અને જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ અને ભગવાનની વચ્ચે દિવ્ય ચર્ચા ચાલે છે ત્યાં યુધિષ્ઠિર આવે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું દ્વારકાનાથે કે યુધિષ્ઠિર ધર્મ શું છે જાણવું હોય તો ભીષ્મ હજી બેઠા છે ત્યાં જાણી લો. હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય હવે તમારી પાસે આવવાનું છે. અને ભીષ્મની પાસે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે અને ભીષ્મને પૂછે છે ધર્મ એટલે શું? અને ભીષ્મ સમજાવે છે યુધિષ્ઠિર 10 લક્ષણો ધર્મના બતાવે છે. ધૈર્ય, શૌચ, પરિગ્રહ, અનિદ્રા, આ બધા ધર્મના લક્ષણો છે. પણ ધર્મ એટલે શું? રામચરિતમાનસ રામાયણ લખે ધર્મ એટલે શું? ધર્મ કોને કહેવાય? આપણે બધા ધર્મના કાર્ય તો બહુ કરીએ, કાંઈ સારું કાર્ય થતું હોય, ભગવાનનું કાર્ય થતું હોય એટલે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ધર્મનું કાર્ય થાય છે ને થવા દો. પણ ધર્મ એટલે શું? પૂજાપાઠ કરવી, યજ્ઞ કરવો, કથાઓ કરી, આ જ ધર્મ? એ તો છે, એ તો આપણા લોહીમાં ખૂનમાં હોવું જોઈએ.
याद રાખજો धर्म केवल पोथी के पन्नों में नहीं है प्यारे धर्म हमारे खून में बहता है अपना लोही में धर्म है धर्म की व्याख्या रामचरितमानस बतावे धर्म એટલે શું धीरज धरे मित्र राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુણા ધર્મ એટલે શું ધર્મની વ્યાખ્યા શું તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે ધીરજ રાખવીની મોટામાં મોટો ધર્મ છે કોઈ પણ કાર્યમાં તમે ધીરજ રાખો એ મોટામાં મોટો ધર્મ ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુણારી મિત્રને સહકાર આપવો આ મોટામાં મોટો ધર્મ છે ભીષ્મ સમજાવે છે યુધિષ્ઠિરને પણ આપણા મનમાં તો કેવું ફિટ થઈ ગયું છે કે ધર્મ એટલે તિલક કરવું માળાઓ પહેરવી મૂર્તિઓની પૂજા કરવી એ તો છે જ વાલા એ તો આપણી પરંપરા છે પણ ઈ બધું થયા પછી ધર્મનું લક્ષણ શું હોવું જોઈએ ગુરુ તો ધારણ કરી લ્યો પણ ગુરુ ધારણ કર્યા પછી એના નિયમમાં રહેવું ને ગુરુના આચરણમાં રહેવું ને એનું લક્ષણ છે એમ ધર્મનું લક્ષણ શું ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ બીજાને ક્ષમા આપીને એ ધર્મનું લક્ષણ છે ધીરજ રાખવી એ ધર્મનું લક્ષણ છે આજના માણસમાંથી ધીરજ જતી રહી તમે ધીરજ નથી એમાં હવે આ કોમ્પ્યુટર ને ઇન્ટરનેટ યુગ આવ્યો ને હું હમણાં જ એક દિવસ કોઈની સાથે ચર્ચા કરતો હતો કે પહેલાના સમયમાં વડીલો તાર ટપાલ પત્ર લખતા ને બાપુ એ 4-5 દિવસે પહોંચતા ત્યાર સુધીની ધીરજ રહેતી અને હવે આ વોટ્સએપ ને ફેક્સ ને મેલ ને બધું આવી ગયું ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ટ્વિટર પછી તો ધીરજ ખૂટી કોઈને કહ્યું એક ફલાણા ભાઈ નંબર મોકલતો 1 સેકન્ડ આવવામાં મોડું થાય ત્યાં બીજો ફોન લાગી ગયો એટલે હજી નો આવ્યો ધીરજ રાખ ધીરો રે મારો બાપ ધીમો રે થોડો ધીરજ રાખવી એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ જીવનમાં પવિત્રતા રાખવી એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે આજના સમયમાં આ બહુ જતું રહ્યું છે સાહેબ અને બહુ જરૂરી છે ખાસ કરીને આ વિભાગ ઉપર હું વધારે ભાર મૂકું છું ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મના દિવસો ન પાળવા એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે પવિત્રતા રાખો પવિત્રતા બહુ જોઈએ અમારા ગુરુદેવ કહેતા કૂતરાને કોઈ જગ્યા ઉપર બેસવું હોય ને તો કૂતરું સાફ કરીને પછી બેસે
આજનો માણસ જ કેવો છે, ગમે ત્યાં બેસી જાય. પવિત્રતા રાખો. તમે આશ્રમની અંદર ફરો છો, જોવો કેટલી પવિત્રતા છે, કેટલી ચોખ્ખાઈ છે ને. નહીતર આ બધું તો આ લોકોને રોજનું થયું ને. પણ આપણામાં કહેવત છે, સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. જ્યાં સ્વચ્છતા છે ને ત્યાં જ પરમાત્માને ગમે છે. પવિત્રતા રાખવી એ ધર્મનો નિયમ છે. સમયસર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો, ક્યાં શું બોલવું, ક્યાં શું ન બોલવું, આ ખબર પડી જાય ને આ મોટામાં મોટો ધર્મ છે. અને બોલતા ના આવડે તો કાંઈ નહીં, ક્યાં સમયે ચૂપ રહેવું એ એક આવડી જાય ને, જિંદગીનો બેડો પાર. પવિત્રતા રાખવી. વિદ્યા વિનયેન શોભતે. તમારી પાસે સારી વિદ્યા છે તો એ વિદ્યાનો સદુપયોગ કરો. આ ધર્મનો મોટામાં મોટો નિયમ છે. સમાન નિદ્રાહ. કૂતરા જેવી ઊંઘ રાખવી આ ધર્મનો મોટામાં મોટો નિયમ છે. કૂતરાની બાજુમાંથી ચાલ્યા જાઓ ને ત્યાં કૂતરું જાગી જાય. ઘણા તો એવા પીડા હોય, ઢોલ નગારા ટીપાવો ને એમ કે ફેર જ ન પડે. આપણને એમ થાય કુંભકર્ણ જતો રહ્યો પણ આમ ક્યાંક ક્યાંક પાણી છાંટતો ગયો લાગે. જો કે તમારા બધામાં તો નથી કઈ, બધા વેલા પૂજામાં આવી જાવ. પણ સ્વાન નિદ્રાહ, કૂતરા જેવી ઊંઘ રાખવી આ ધર્મનો નિયમ છે. સતતમ બ્રહ્મચર્ય ભિહિ. જીવનમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું ને આ ધર્મનો નિયમ છે. ભીષ્મ કહે છે યુધિષ્ઠિર. આ બધા તો ભાગવત અને રામચરિત માનસ બતાવે, પણ મારા તરફથી બે નિયમ તમને હું મારા ખિસ્સાના બતાવું કે ધર્મ કોને કહેવાય. રસ્તામાં તમે ચાલ્યા જતા હોય ફોર વ્હીલ લઈને, પાછળથી પૂરપાટમાં કોઈ 108 પેશન્ટને લઈને આવતી હોય, એમ્બ્યુલન્સ આવતી હોય, સાહેબ એને પેલા રસ્તો આપી દેવો ને એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે, યાદ રાખજો. અને એનાથી એક પગથિયું ચડીને કહું તો જીવનમાં કોઈ નડો નહીં. આ મોટા મોટો ધર્મ. સારું કરો નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ જ્યાં સારું થતું હોય ને ત્યાં હાડકા હોમવાનું બંધ કરો. આ સમાજમાં ઈ બહુ થાય. સત્કર્મની અંદર સહકાર આપવો વાળા આ ધર્મનો નિયમ છે. પણ આપણો ધર્મ કેવડો થઈ ગયો? નગારું તગારું તાવડો, આપણો ધર્મ આવડો. નગારું તગારું તાવડો, આપણો ધર્મ આવડો. તગારું એટલે મોટા મોટા મંદિરો બનાવો, દેરાસરો બનાવો, એ તગારું. નગારું એટલે એમાં પછી હે હવે તો પહેલાના સમયમાં જો હું ગામમાં રહીને ઉછરીને મોટો થયો, મને ખબર છે પહેલાના સમયમાં સંધ્યા સમયે આરતી થતી ને તો મંદિરમાં લોકોની ભીડ એટલી બધી લાગતી. નગારું વગાડવા માટે થઈને અમે ઝઘડતા. બાપુ મારું બાળપણ મને યાદ છે હજી. નગારું વગાડવા માટે થઈને અમે ઝઘડતા. અને હવે તો ઇલેક્ટ્રિક ના આવી ગયા મંદિરોમાં. અને આખો દિવસ ગામની અંદર વડીલો એ રામજી મંદિરના પગથિયે ઓટલા પાસે બેઠા હોય, પણ જેવી સાંજે આરતી થાય ને એટલે તરત કે હાલો જમવાનો ટાઈમ થયો, ઘેરે જાય. એટલે એ શું કે અલાર્મ મૂકેલો છે કે આરતી થાય એટલે જમવાનો ટાઈમ થાય. કડવું છે પણ બહુ સત્ય સનાતન છે અત્યારના સમયની અંદર વાળા. પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ હું તમે જઈ રહ્યા છીએ, આંધળી દોટ મૂકીએ છીએ. પાછા વળો વાલા, પાછા વળો. અને જો અત્યારથી આની પાળ નહીં બાંધીએ, પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ જવાનું બંધ નહીં કરીએ ને તો હવે પછીની 15-20 વર્ષની પછીની પેઢીને ખબર નહીં હોય કે રામ કોણ હતા અને કૃષ્ણ કોણ હતા. યાદ રાખજો. નગારું તગારું છેલ્લે તાવડો, એના જ મંદિરમાં મૂર્તિને બેસાડીને મોટા મોટા ભોગ બનાવી ભોગ ધરાવો. અને એના જ ભોગ ભગવાન તો હજી ભાળે નો ભાળે બિચારો, ત્યાં તો માણસ પોતે ખાઈ જતો હોય છે. આપણો ધર્મ આવડો થઈ ગયો. बार बार दोहराता हूं कि धर्म केवल पोथी के पन्नों में नहीं है, धर्म हमारे खून में बहता है, धर्म हमारे खून में बहता है प्यारे. અને આવી સરસ ભીષ્મ પિતામહ વાત કરે છે ને ધર્મની મોટી મોટી, અને ત્યાં દ્રૌપદી બાજુમાં આવીને હસે છે.
અને અર્જુને આંખ કાઢી દ્રૌપદીની સામે. દ્રૌપદીને કહ્યું, આપણો બાપ વિદાયની ઘડીઓ ગણે અને તમને હસવું આવે છે. પણ ભીષ્મની દ્રષ્ટિ દ્રૌપદી તરફ ગઈ અને ભીષ્મએ જોયું કે દ્રૌપદી હસે છે. એના હસવામાં કંઈક રહસ્ય છુપાયેલું છે. એટલે ભીષ્મએ કહ્યું, બેટા દ્રૌપદી શું કામ હસે છે, બોલી જા. દ્રૌપદી એટલું કહ્યું કે નાના દાદા જવા દો ને, કઈ નહીં. નહીં બેટા બોલી જા, હવે આ તારો દાદો અંતિમ ઘડીઓ ગણે છે, શું કામ છુપાવે? બેટા જે હોય તે બોલી જા, શું કામ હસે છો? અને ત્યારે દ્રૌપદી એટલું કહ્યું કે દાદા, અત્યારે તો ધર્મની બહુ મોટી મોટી વાતો કરો છો, પણ જ્યારે પેલો દુશાસન મારી લાજ લૂંટતો હતો ત્યારે તમારો ધર્મ કેમ ગયો હતો? ત્યારે ધર્મ નો દેખાણો.